गुरुमय मालिक गुरुमय मालिक गुरुमय मालिक भक्तवृंद कल्की अवतार ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आम चैनल टी केवल भक्तवृंद मान निमंते करा जायछि जहाँ बाबा का आज्ञा द्वारा नुआ चैनल टी करा जायछि कारण ये चैनल बाबा को कहबा अनुसार जहाँ समय अनुसार ये पृथ्वी रे जेते भक्त अछंती बाबांकर से भक्त निमंते चैनल टी करा जायछि कारण भक्त माने किपरि उद्धार हेबे मुक्ति हेबे एवं किपरि कल्की महाप्रभु पाखरे पहुँचे भेट हेबे से मानठू मुक्ति पाइबे यही निमंते बाबा का आज्ञा अनुଯାयी चैनल टी खोला जायछि जहाँ कहूँ सत्य कहूँ जहाँ सत्य घटना घटव से ही सब कहूँ जहाँ बाबा का आज्ञा कहुई एवं आज आपण मान पाखे एक नुआ भिडियोटी नहीं आसी जो भिडियोटी अलेख पुराण लिखा आज महिमा स्वामी जिते शेष लीला खेला कर गले से कि अभिशाप दे जाइछंती ताहा से अलेख पुराण लिखा आज आम पढ़ी आपण मान शुणाऊँ आपण मैंने शुणु जहाँ बाबा पर आम पढ़ी शुणे बाबा शुणी अच्छु और बाबा कहते से कल्की महाप्रभु सहित भेट कर कथबार्ता से बाबा सहित आम आलोचना करी आपण मैंने पाखे बखाण जदि आम भिडियोटी आपको सत लगे तेज आम भिडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और आम भिडियो सहित जुड़ी रही कारण आम ये भिडियोटी केवल भक्त उद्धार एवं मुक्ति निमंते कारण बाबा कहते समय अनुଯାयी समस्ते सत्य यही शरीर में यही नेत्र में आपण मैंने देखिए सत्य 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 एवं आम आपण पाखे बाबांकर जहाँ लेखा आज अलेख पुराण में बाबा कहते कली शेष में कल्की महाप्रभु जो आसवे किपरि परीक्षा करेंगे किपरि खेल लीला करेंगे ता आपण मैंने पाखे आज बखाण अच्छु आपण मैंने आम भिडियो सहित जोड़ी रहतु एबे कलिजुग आसी निकट हेलाणी अग्नि परे पाप पोड़ी उश्वास धरणी येते मने विचारी अलेख निरंजन राण पकाइले प्रभु होई कोपमन से अनादि जोगेश्वर अरूप गोसाई ताहांक श्रीमुख बाणी अन्यथा नुहई राग जरजित होई मने कोप कले चंद्र सूर्य साक्ष्य करी राण पकाइले जेते लोक ब्रह्मांडे करंती राजपण 29 अंक को भांगिब तांक टाण एठी महिमा स्वामी कहते 29 अंक जो आसब किपरि लोक मानकर जो राजापण सब अच्छा सब राजा राजस्व सब अच्छा सब से किपरि टाणपण भांगिब ताहा ये कहते आम आपण मान आग लेखा अच्छी पढ़ी बुझाऊँ पढ़ी दौचु पछरे बुझेबू आग शुणी नियंतु जेते क्षेत्री रही पृथ्वी भीतर से बेल छिंडिब जे समस्त सुर बुझंतु ये कौन लेखा जेते क्षेत्री रही पृथ्वी भीतर से बेल छिंडिब जे समस्त शिर कोई बेल 29 अंक मन रखि था मेछ पापी मानकर पड़िमा बहुत समस्त टाणपण हेब चूरीभूत मेछ पापी मानकर बढ़िमा बहुत समस्त टाणपण हेब चूरीभूत केउ बाप तुम्हर रखिब से काल को रह रह दुष्ट गणे बुझीजीव सबू एमते अनेक मते बहु क्रोध बही प्रतिज्ञा करिले जे अनादि गोसाई अथच ये कहते महाप्रभु आउ गोटे पद आपण मानू शुणेकरी जन दे शुणे से अलेख पुराण लिखा अच्छी एथकु आरत तुही नहुओ कलिका कालिका कलंकी विष्णु को तुले हेब तोर देखा अथच ये जो परीक्षा हम ये परीक्षा समय जो परीक्षाटी अच्छी जेते क्षेत्री सब अच्छा जेते सब मेछ मैंने सब अच्छा जो परीक्षा हम जेते जोगी ऋषि मुनि मैंने समस्त अच्छा से प्रभु जो आसवे स्वतंत्र समस्त सामना को जो आसवे सी परिचय देवे परिचय किपरि ना भक्त मान सहित देवे जहाँ लिखा 29 अंक भांगा टाण राजपण मैंने सब सब परीक्षा देवे से परीक्षा निमंते महिमा स्वामी जो पाप भार निमंते कलिकाल शेष निमंते कहते जो कल्की महाप्रभु आसवे किपरि खेल लीला करेंगे ये लिखिं जहाँ जेते क्षेत्री रही पृथ्वी भीतर से बेल छिंडिब जे समस्त शिर अथच से जो परीक्षा करेंगे से समय ये पृथ्वी में जेते सब अच्छा सब जेते सब राजपण सब अच्छा सब बड़ बड़ सब जेते सब अच्छा सब समस्त जेते सब अधिकारी सब अच्छा समस्त शिरपण छिंडिब मेछ पापी मानकर बढ़िया बहुत जेते सब टाई टापरा सब कर से भी बहुत टाई टापरा से बढ़िया बहुत से टाणपण भी चूरीभूत सब हो भी समस्ते दूरीभूत हे एवं परीक्षा समय सब किपरि परीक्षा करेंगे आम आपण मानक आर भिडियो कहते जे गोटे ठूल शरीर गोटे सूक्ष्म शरीर ये दुईटी शरीर को जदि जी बुझीपार सी आम
ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଠୁଳ ଶରୀର ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିବ ସିଏ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶରୀରରେ ମଣିଷ ଜୀବାତ୍ମା ମଣିଷ ଇଏ ସଂସାର ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି। କାରଣ ଏଇ ଠୁଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଏଇ ଆତ୍ମଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଶରୀରକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଆତ୍ମଜାତ, ମଣିଷ ଶରୀର ଆତ୍ମଜାତ, କର୍ମ ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଆତ୍ମଜାତ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଆତ୍ମଜାତ। ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯେତେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜାପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗମାୟାଟି ଆସିବ ନାରୀ, ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ଆର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ନା, ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ନା। ତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କେମିତି ନା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ ତାକୁ, ତେବେ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଯିଏ ଦେଖିପାରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା, ଯେ ଆମେ ଇଏ ଠୁଳ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନବ ଶରୀର ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେହିପରି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପୁଣି ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶରୀର ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବ କି ଯେଉଁ ପୁରକୁ ଯିବ, ସେ ପୁରର ଯଦି ଧାମ ଦେଇ ନ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ପୁରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ନ ଦେଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ଚେତା ଆସିବ ତାର କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ପୁରର ଲୋକ, ଅମୁକ ପୁରରୁ ମହାଶକ୍ତି ଆଣି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଜାତ ହେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଧରାଧାର ଗମନ କରୁଛି। ମୋତେ ସେଇ ପୁରର ଅନୁସରଣ ଦେଇ ଇଏ ଧରାଧାରରେ ଗମନ କଲେ ଅନ୍ତକାଳେ ଆମେ ସେଇ ପୁରକୁ ଯିବି। ତେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ତେବେ ତାই ତ ସେ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖି ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମାୟାମୟ ସଂସାରରେ ସେ ଭୂମି ଚାଲିବ, ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଯୋଗମାୟାଟି ଏହିପରି ପଚାରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦମନ ହେବେ। ତେଣୁକରି ମେଚ୍ଛମାନେ କେବେ ଦମନ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଦମନ ହେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ମେଚ୍ଛ ଦୁରାଚାରୀମାନେ, ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀମାନେ, ସେମାନେ ଦୁରାଚାରୀମାନେ, ଚାରି ଯୁଗର ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିକିରି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେମାନେ ଠୁଳ ଶରୀରରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଶରୀର ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ନା କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଗଲା, ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଗଣିତ ବା ଯମଦ୍ୱାରକୁ ହିଁ ଯିବେ। ତେବେ ଦେବାଦେବୀ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦେବଦ୍ୱାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଥାଏ ସେ ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରିଲା ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଥକୁ ଆରତ ନୁହଁ କାଳିକା, ଏଥକୁ ଆରତ ତୁହି ନୁହଁ କାଳିକା, କଳଙ୍କି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଥିଲେ ହେବ ତାର ଦେଖା। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କଳି ସମୟରେ, ଯେଉଁ କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାଳିକା ଆସିବେ, ଯେଉଁ ସୁଧ ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଧ ମାଂସ ତମ ଭକ୍ଷିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି 64 ଯୋଗିନୀମାନେ, ନବକଣ୍ଠି କାନ୍ତନୀମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ମାଂସ କିପରି ଖାଇବେ, ସେ ମହିମା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆରଥରକୁ କହିବା, ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କିପରି ସେମାନେ ସୁଧ ମାଂସ ଭକ୍ଷିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କାରଣ ଯେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ବେଳେ କାଳିକାମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ସେହି ସମୟରେ ମେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଂହାର କରିକିରି ସେମାନେ ଭକ୍ଷିବେ। ସୁଧ ମାଂସ ରୂପରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ରହିବେ, ସତ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ହେବେ କେବଳ ଝାଡ଼କୁ ବିହନ, ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଇଯିବେ ମେଚ୍ଛ। ସେଇ ମେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ କାଳିକା ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବାର ନେଇ କି ଯେ ବାବା ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ସେ ଏହିପରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ବୋଲି କଳିଯୁଗରେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଖିବ ନେଇଗଲେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ। ଅଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଠୁଳ ଶରୀରରେ ଦେଖୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଦେଖିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ଅଇନା ଦେଖିନୁ ନା, ସମୟ ଆସିନି, ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାଟେ, ଯାହା କୁହାଯାଉ ସତ୍ୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହାଗଲା। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି କାଳିକା ସୁଧ ମାଂସ ଭକ୍ଷିବ, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଯାହା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, କେବଳ କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କିପରି ଭେଟ ହେବ, କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତାହା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ କଳିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ।
कश्मीर काले नहीं कश्मीर काले नहीं कश्मीर काले नहीं ये रखुଛୁ। आर भिडियो जदि आम भिडियोटी आपको भल लगे सत्य लगे तो आम भिडियोटी लाइक शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम भिडियो सहित जोड़ी रही आम आपण मान कमेंट को अपेक्षा रही। लेख महिमा लेख महिमा लेख महिमा।